నమస్కారం మిత్రులారా, నా యూట్యూబ్ ఛానల్ కహానీ సంగ్రహకు స్వాగతం. మిత్రులారా, ఈరోజు చెప్పబోయే కథ చాలా ప్రత్యేకం. ఒక మహిళ 13 నెలల పాటు గర్భంలో బిడ్డను మోయడం, ఆపై డాక్టర్ అల్ట్రాసౌండ్ చేసినప్పుడు ఆయన ఆమె పాదాలపై పడి క్షమాపణలు కోరడం గురించి ఎప్పుడైనా విన్నారా? మీరు వినబోయే ఈ కథ శ్రద్ధ అనే మహిళది. ఆమెను ముందుగా భర్త వదిలేశాడు, ఆమె నిస్సహాయురాలని భావించి. ఆ తరువాత ప్రపంచం ఆమెను చరిత్రాహీనమని ముద్రవేసింది. ఆమె అనాథగా మారి ఒక మహిళా కేంద్రంలో జీవించడం ప్రారంభించినప్పుడు ఆమె జీవితాన్ని నరకంగా మార్చిన ఒక భయంకరమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొంది. కాని అసలైన ఆశ్చర్యమేమిటంటే, అందరూ పాపి అని భావించిన అదే మహిళ 13 నెలలపాటు తన గర్భంలో ఒక బిడ్డను పెంచింది. అది వైద్యులకు కూడా ఒక అద్భుతంగా అనిపించింది. ఆ రాత్రి శ్రద్ధకు అసలేం జరిగింది? ఆమె జీవితాన్ని నాశనం చేసిన ఆ క్రూరమైన వ్యక్తి ఎవరు? మరియు 13 నెలల తరువాత బిడ్డ జన్మించినప్పుడు డాక్టర్లు కూడా ఆశ్చర్యపోయేలా ఆ బిడ్డ నుండి ఎలాంటి తేజస్సు వెలువడింది? కాబట్టి ఈరోజు శ్రద్ధ యొక్క వెన్నులో వణుకు పుట్టించే కథను పంచుకుందాం. దయచేసి ఈ కథకు చాలా ప్రేమను అందించండి. ధన్యవాదాలు. మేడం, నేను చనిపోతున్నాను. నాకు దాదాపు 13 నెలల గర్భం, కాని ఈ బిడ్డ బయటకు రావడం లేదు. నొప్పితో ఏడుస్తూ నా పెద్ద కడుపు వైపు చూపించాను. బాధ్యతాయుతమైన డాక్టర్ నా పరిస్థితికి జాలిపడి వెంటనే నన్ను ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. నా బిడ్డకు 13 నెలలైనా జన్మించలేదని డాక్టర్ గ్రహించినప్పుడు ఆయన వెంటనే నా కడుపుపై అల్ట్రాసౌండ్ మెషీన్ను ఉంచారు. స్క్రీన్పై చూసిన వెంటనే ఆయన కేకలు వేస్తూ నా ముందు మోకాళ్లపై పడిపోయారు. ఎందుకంటే నా కడుపులో నా పేరు శ్రద్ధ అని రాసి ఉంది. నేను మధ్యతరగతి కుటుంబానికి చెందిన అమ్మాయిని. నా తండ్రి రోజువారీ కూలీ. నేను వారికి ఒక్కగానొక్క సంతానాన్ని. నా తండ్రి పేదవాడు, కాని ఆయన ఎప్పుడూ నా ప్రతి కోరికను తీర్చడానికి ప్రయత్నించేవాడు. మేము పాత అద్దె ఇంట్లో నివసించేవాళ్లం. నేను నా తండ్రి పాత ఇంట్లో రాజకుమారిలా పెరిగాను. మా పేదరికం ఉన్నప్పటికీ మా ఇంట్లో ప్రశాంతత ఉండేది. నా తండ్రి ప్రేమ నాకు దేనికి లోటు రానివ్వలేదు. ఒక సాయంత్రం నా తండ్రి పని నుండి తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఆయన ముఖం ఆనందంతో వెలిగిపోతోంది. ఆయన చేతిలో స్వీట్లున్నాయి. శ్రద్ధ, ఇటురా, నీకోసం ఏమి తెచ్చానో చూడు అని మా నాన్న పిలిచారు. అవును నాన్న, స్వీట్లు. ఏంటా విశేషం అని నేను నవ్వుతూ అడిగాను. అమ్మా, నీ వివాహం నిశ్చయం చేశాను. నేను బతికి ఉండగానే నిన్ను అత్తారింటికి పంపాలనుకుంటున్నాను. మా నాన్న ప్రేమగా నా తల నిమిరారు. కాని నాన్నా, నేను నిన్ను ఎలా విడిచి వెళ్ళగలను అని నేను ఏడ్చాను. ఆడపిల్లలు పరాయి సొమ్ము. ప్రతి అమ్మాయి ఏదో ఒకరోజు తన సొంత ఇంటిని చక్కదిద్దుకోవాలి. నీకు సురక్షితమైన మరియు సంతోషకరమైన జీవితాన్నివ్వడం నా బాధ్యత. మా నాన్న మాటల్లో ఒక వింతైన ప్రశాంతతుంది. ఆ తర్వాత నాకు వివాహం జరిగింది. నా భర్త విపుల్ చదువుకున్న మరియు అర్థం చేసుకునే వ్యక్తి. నేను పేదదాన్నే కాని చాలా అందంగా ఉంటాను. నేను గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశాను. అందుకే నాకు అంత మంచి మరియు సంపన్నమైన సంబంధం దొరికింది. తన కూతురు మంచి కుటుంబంలో కోడలిగా వెళ్లి సంతోషంగా ఉంటుందని మా నాన్న ఎంతో ఆనందించారు. విపుల్ ఇల్లు ఒక అందమైన రాజభవనంలా ఉంది. అతనికి కార్లు, సేవకులు మరియు నేను ఊహించిన ప్రతి విలాసం ఉన్నాయి. నా జీవితంలో శ్రద్ధే అతిపెద్ద అందమైన బహుమతి. మా పెళ్లి మొదటి రాత్రి విపుల్ నన్ను తన పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని, విపుల్, నేను పేద తండ్రి కూతురిని. అంత పెద్ద కుటుంబం యొక్క ఆచారాలు మరియు జీవనశైలి గురించి నాకు ఏమీ తెలియదు అని సంకోచిస్తూ అన్నాను. నీవు ఎందుకు చింతిస్తున్నావు? నువ్వు ఏమీ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నా దానివిగా ఉండు. నీ అందం మరియు సరళత నా అతిపెద్ద సంపద అని విపుల్ నవ్వి చెప్పాడు. నెమ్మదిగా నా వివాహం జరిగి దాదాపు 2 సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి. ఆ 2 ఏళ్లలో నా తండ్రి కూడా శాశ్వతంగా నన్ను విడిచి వెళ్ళిపోయారు. ఈ షాక్ నాకు చాలా పెద్దది. కాని విపుల్ ఆ బాధాకరమైన క్షణాల్లో నన్ను ఎప్పుడూ కుంగిపోనివ్వలేదు. మరికొంతకాలం గడిచింది. మా వివాహం జరిగి 8 సంవత్సరాలైంది. కాని ఈ 8 సంవత్సరాల్లో మా ప్రేమలో ఏమాత్రం మార్పు రాలేదు. అవును, నాకు బిడ్డ లేకపోవడం అనే లోటు తప్పకుండా ఉండేది. మా కుటుంబం చేసే ఎగతాళి, వ్యాఖ్యలకు నేను తరచుగా ఏడ్చేదాన్ని. విపుల్, నాకు చాలా భయంగా ఉంది. మాకు పెళ్ళ 8 సంవత్సరాలైంది. మేము ప్రతి డాక్టరును సంప్రదించాము, కాని ఏదీ పనిచేయలేదు అని ఒక రాత్రి బాధగా అన్నాను. ప్రజలు చెప్పే మాటలను పట్టించుకోకు అని శ్రద్ధ నా కన్నీళ్లను తుడిచింది. కాని మాకు పిల్లలు లేరని నువ్వు నన్ను వదిలేయవా అని భయంతో అడిగాను. నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావు? దేవుడు ఆశీర్వదించినప్పుడు ఆయన మనకు బిడ్డను ప్రసాదిస్తాడు. నిజం చెప్పాలంటే
నాకు నీవు తప్ప ఇంకేమీ వద్దు అని విపుల్ చెప్పాడు. అతను నా చేతిని గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. ఆ తరువాత నా జీవితాన్ని ఆనందం నుండి వినాశనానికి మలుపు తిప్పే రోజు వచ్చింది. మేము నగరానికి వెలుపల ఒక ఈవెంట్ నుండి ఇంటికి తిరిగి వస్తున్నాము. ఆ రోజు వాతావరణం చాలా దారుణంగా ఉంది. భారీ వర్షం కురుస్తుండటంతో రోడ్డు చాలా జారేలా ఉంది. విపుల్ వేగంగా కారు నడుపుతుండగా అకస్మాత్తుగా ఎదురుగా వస్తున్న ట్రక్ మా కారును ఢీకొట్టింది. కారు అదుపు తప్పి రోడ్డుపై గిరగిరా తిరుగుతూ కాలువలోకి దూసుకెళ్ళింది. దీని తరువాత చెవుల దిమ్మలు పగిలే శబ్దంతో పేలుడు అద్దాలు పగిలే చప్పుడు వినిపించాయి. నా కళ్ల ముందు చీకటి అలుముకుంది. నేను స్పృహ కోల్పోయాను. నేను కళ్ళు తెరిచినప్పుడు ఆసుపత్రిలోని ఒక ప్రైవేట్ విలాసవంతమైన గదిలో ఉన్నాను. నా శరీరం మొత్తం తీవ్రమైన నొప్పితో ఉంది. ముఖ్యంగా నా కుడికాలులో నొప్పి భరించలేనంతగా ఉంది. విపుల్ ఎక్కడా? నా భర్త ఎక్కడా అని దగ్గరలో నిలబడిన నర్సును అరిచాను. అతను బాగానే ఉన్నాడు. ఏమీ కాలేదు, చింతించకండి. అతనికి చిన్నపాటి గాయాలు మాత్రమే అయ్యాయి. పక్క గదిలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు అని నర్సు నా మణికట్టును పరీక్షించి ప్రశాంతంగా సమాధానమిచ్చింది. నా కాలు విపరీతమైన నొప్పితో ఉంది. కనీసం కదపలేకపోతున్నాను. దయచేసి ఒకసారి డాక్టరును పిలవండి అని నేను ఏడుస్తూ వేడుకున్నాను. కొంత సమయం తర్వాత డాక్టర్ గదిలోకి వచ్చారు. ఆయన ముఖంలో తీవ్రమైన విచారం కనిపించింది. శ్రద్ధాగారు, మీకు స్పృహ వచ్చిందా? చాలా సంతోషం. కాని దయచేసి నన్ను క్షమించండి. మీకు చాలా చెడువార్త చెప్పాలి అని మంచం పక్కన నిలబడి డాక్టర్ అన్నారు. ఇది వినగానే నేను భయపడిపోయాను. ఏంటి డాక్టర్ ఆ వార్త? నా గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం మొదలైంది. చూడండి, రోడ్డు ప్రమాదంలో మీ కుడికాలు తీవ్రంగా నలిగిపోయింది. ఎముకలు విరిగిపోయి కాలు కుళ్ళిపోయింది. మేము మా వంతు ప్రయత్నం చేశాము. కాని ఇన్ఫెక్షన్ సోకే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉండటంతో మీ ప్రాణాలను కాపాడటానికి మేము మీ ఒక కాలును తొలగించాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు మీరు ఒక కాలితో శాశ్వత వైకల్యానికి గురయ్యారు అని డాక్టర్ సూటిగా మొత్తం నిజం చెప్పారు. నా మెదడు పూర్తిగా మొద్దుబారిపోయింది. నా తలపై ఒక పెద్ద బండరాయి పడినట్లు అనిపించింది. నా కాలు ఒకటి తీసేశారా? నేను శాశ్వత అశక్తతకు గురయ్యానా? ఇది తెలుసుకోగానే నేను గట్టిగా ఏడవడం మొదలుపెట్టాను. నా ప్రపంచం మొత్తం చీకటిమయమైంది. సరిగ్గా అప్పుడే విపుల్ కూడా గదిలోకి వచ్చాడు. అతని నుదిటిపై పట్టీ ఉంది. కాని అతను తన సొంత కాళ్లపై నడుచుకుంటూ వచ్చాడు. విపుల్, చూడు నాకేం జరిగిందో. నేను అశక్తురాలిని అయిపోయాను అని ఏడుస్తూ అతని చేయి పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించాను. విపుల్ ఒక్కసారిగా వెనక్కి లాక్కున్నాడు. అతని కళ్లలో నాపై పాత ప్రేమ లేదా ఆందోళన తాలూకు జాడకూడా లేదు. దానికి బదులుగా అతను నన్ను ఒక అపరిచితుడిలా చూస్తున్నాడు. ధైర్యంగా ఉండు శ్రద్ధ. చూడు, జరగాల్సింది జరిగిపోయింది అని అతను చల్లగా కఠినంగా అన్నాడు. ఆ తర్వాత నాకు ఎలాంటి ఓదార్పు ఇవ్వకుండానే నిశ్శబ్దంగా గది నుండి బయటకు వెళ్ళిపోయాడు. నా భర్త ఈ స్థితిలో నన్ను ఎప్పటికీ వదిలిపెట్టడని నేను పూర్తిగా నమ్మాను. నేను ఆస్పత్రి వార్డులో ఒక నెల రోజులపాటు పడుకున్నాను. లెక్కలేనన్ని రోగుల శబ్దాలు, మందుల వాసన నా చుట్టూ ఉన్నాయి. నా గాయాలు పూర్తిగా తగ్గలేదు. నాకు ఇంకా డిశ్చార్జి ఇవ్వలేదు. విపుల్ వారానికి ఒక్కసారి నన్ను చూడటానికి వచ్చేవాడు. అతను దూరం నుండి నా ముఖం చూసి వెళ్ళిపోయేవాడు. అతను నాతో కూర్చోవడం లేదా మాట్లాడటం పూర్తిగా మానేశాడు. అతని ప్రవర్తనకు నేను రక్తం కన్నీరు పెట్టుకున్నాను. నేను చాలా అలసిపోయాను. కనీసం అతనితో వాదించే శక్తి కూడా లేదు. నర్సులు అటుగా వెళ్తున్నప్పుడు నన్ను చూసి హేళన చేసేవారు. ఈ కుంటిది ఎప్పుడు ఇక్కడి నుండి వెళ్తుంది? ఆమె భర్త కూడా ఆమెను చూడటానికి రావడం లేదు అని ఒక నర్సు మరొకరితో అంది. ఈ మాటలు విన్నప్పుడు నా గొంతులో ఏదో ముల్లులా గుచ్చుకున్నట్లనిపించి ఊపిరాడలేదు. అప్పుడు ఒకరోజు విపుల్ వచ్చాడు. అతని చేతిలో ఒక ఫైల్ ఉంది. అతను నేరుగా నా మంచం దగ్గరకు వచ్చి నిలబడ్డాడు. ఏమైంది విపుల్? ఇంతకాలం నన్ను చూడటానికి ఎందుకు రాలేదు? ఎందుకు ఇంత ఆలస్యంగా వచ్చావు అని నొప్పితో మూలుగుతూ అడిగాను. ఈ పత్రాలపై సంతకం చేయి శ్రద్ధ అని విపుల్ ఫైల్ను మంచం మీద నా ముందు విసిరేశాడు. నేను ఆశ్చర్యంతో దానివైపు చూశాను. ఈ పత్రాలు దేని గురించి? నా చేతులతో ఫైల్ తెరిచాను. అందులో రాసి ఉన్న పదాలను చదువుతుండగా నా కళ్ల ముందు మళ్లీ చీకటి ಅಲುಮುకుంది. ಅವು ವಿಚ್ಛೇದನದ ಕಾಗದಗಳಾಗಿದ್ದವು. ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ವಿಪುಲ್? ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಲ್ಲೆ? ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಅಳತೊಡಗಿದೆ. ನಾನು ಅಂಗವಿಕಲ ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕಳಾಗಿರುವ ಹೆಂಗಸಿನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಎಂದು ವಿಪುಲ್ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಅದು ನಿನಗಾಗಿ ಇತ್ತು, ನಿನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ನೀನು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವವಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನನಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿದ್ದೀಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಕಾಗದ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕು. ತದನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮರೆತು ಬಿಡು. ಅವನು ನನ್ನಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡನು. ತದನಂತರ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡದೆ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಅನಾಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಆ ದಿನ ನನಗೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಾಯಿತು. ನನ್ನನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅದೇ ಗಂಡನೇ ಇವನು ಎಂದು ನನಗೆ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯು ನನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂದು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ಇಂದು ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ತುತ್ತಾದಾಗ ಅವನು ತಾನು ನೀಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಮಾತು ಮತ್ತು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ನನ್ನನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಈಗಾಗಲೇ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮಲಗಿ ಚಾವಣಿಯನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಕಲ್ಲಿನಂತಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಕ್ರೂರ ಮುಖ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವವು ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಮಿಂಚಿತು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನನ್ನ ಗಾಯಗಳು ಗುಣಮುಖವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದವು. ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ರಚೆಸ್, ಊರುಗೋಲು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಉಳಿಯಲು ಯಾವುದೇ ಆಶ್ರಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊರಗಿನ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅಳತೊಡಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶೂನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ಮಹಿಳೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರು. ಅವರು ನನ್ನ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಾಲನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರು. ನಿನಗೇನಾಗಿದೆ? ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಏಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಆ ಮಹಿಳೆ ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ 8 ವರ್ಷದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಯಾರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವನು ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶಿವಾನಿ ಕೋಣೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲೆಯಿಂದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಳು. ಆಕೆಯ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಚಾಟಿ ಏಟು ನನ್ನ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆರಳಿಸಿತು. ನನ್ನ ಏಕೈಕ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗಲೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ನಂಬದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ನಾನು ಕೋಪದಿಂದ ಹೇಳಿ ಮೌನವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ನನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಂದೆ ಅಳಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾದೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಎದ್ದು ಕೈಕಾಲು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ರಾಮಾಯಣ ಅಥವಾ ಗೀತೆಯನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ನೋವು ನನ್ನನ್ನು ಮೀರಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಯ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹನಿಗಳಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದವು. ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಬೇಡ ಎಂದು ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ನಿಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವಮಾನಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೂರವಿಡು ಎಂದು ನಾನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅತ್ತು ಬೇಡಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಭಾರವಿರುತ್ತಿತ್ತು. ದೇವರು ನನ್ನ ಅಳುವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವನು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸುತ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಂ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಾನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಶ್ರದ್ಧಾ, ನೀನು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತೀಯಾ? ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೋ. ನೀನು ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದೀಯಾ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಸ್ವಸ್ಥಳಾಗುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಂ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮೃದುವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಕಠಿಣ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನನಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರುಣೆ ಮಿಂಚಿತು. ಮೇಡಂ, ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ದಿನವೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದೆ.
ನನ್ನ ಮುಖ ಕಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ನೋವಿನಿಂದ ಒದ್ದೆಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಬಳಲಿತ್ತು. ಇದು ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರ ಶ್ರದ್ಧಾ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದುಃಖವನ್ನೇ ಹೊತ್ತು ಬರುತ್ತಾಳೆ. ನೀನು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆಗಣಿಸಲು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಈಗ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಂ ನನಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ನಾನು ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಚಾವಣಿಯನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ಉಳಿದೆ. ಇದೇ ನನ್ನ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ನನ್ನ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ನನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಕಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ನಂತರ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಬಂತು, ಅದು ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಬಿರುಸಾದ ಚಳಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿದಿತ್ತು. ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಜನರೇಟರ್ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು. ನಾನು ಎಂದಿನಂತೆ ರಾಮಾಯಣ ಓದಲು ಎದ್ದೆ. ನಾನು ಎದ್ದು ನನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಭಾರವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸಿತು. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಬದಲು ನಾನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಎಂದು ಭಯಭೀತ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ. ನಾನು ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯ ವೇಗವಾಗಿ ಬಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕೈಕಾಲುಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದವು. ನಾನೇ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಲಾಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತು ಎಂದರೆ ನನ್ನ ಕೈಯೇ ನನಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ, ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಭ್ರಮೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಬೆಕ್ಕು ಒಳಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ನಾನು ಹೊರಡಲು ತಿರುಗಿದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಒರಟಾದ ಕೈ ವಿಚಿತ್ರ ವಾಸನೆಯ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿತು. ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಿಡಿದರು. ಬಿಡಿ ದೇವರೇ, ನೀವ್ಯಾರು? ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಅರಚಲು ನಾನು ಹತಾಶವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಭಯದಿಂದ ನನ್ನ ಕೈಗಳು ಮರಗಟ್ಟಿದ್ದವು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿಡಿತ ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕ್ರೂರಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತುಂಬಾ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲಿಲ್ಲದ ಅಸಹಾಯಕ, ದುರ್ಬಲಳಾದ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹತಾಶವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಅವನ ಕೈಯನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅವನನ್ನು ತಳ್ಳಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಅವನ ತೋಳನ್ನು ಕೆರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾದವು. ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಎಸೆದನು. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಎದ್ದಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಶವದಂತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವನು ಹೊರಟು ಹೋದನು. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ನಾನು ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಅತ್ತೆ. ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲಿರುವ ಆ ಕೊಳಕು ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಹಾಕಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಲೆಗಳು ತೊಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಆ ಭಾವನೆ ದೂರವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧಾ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಏಕೆ ಅಷ್ಟು ಊದಿಕೊಂಡಿವೆ? ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಇದು ಏನಿದು? ಆ ಗೀರುಗಳು ಹೇಗೆ ಆದವು? ರಾಗಿಣಿ ಉಪಾಹಾರದ ಮೇಜಿನ ಬಳಿ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಕೇಳಿದಳು. ಆಕೆಯ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಸಹಾನುಭೂತಿಯು ನನಗೆ ವಿಷದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಕೂದಲನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮುಖವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ತಲೆನೋವು ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ಬಿದ್ದು ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮುಖ ಕೊಡದೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಅರಚಬೇಕೆಂದು ನನಗನ್ನಿಸಿತು. ಆದರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಭಯಭೀತಳಾಗಿದ್ದೆ. ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಸಹಾಯಕಳಾಗಿದ್ದರೂ ಇಷ್ಟು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಶಿವಾನಿ ತನ್ನ ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು. ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬ್ರೆಡ್ ತುಂಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನುಂಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಘನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಮೌನವಾಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನೇ ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ನನಗೆ ಭಯವಿತ್ತು.
ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಹೀನರು ಎಂದು ಜನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವ ಬದಲು ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಂ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಅವಮಾನವನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೆಯೇ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿದಂತಾಯಿತು. ಓ ದೇವರೇ, ನಾನು ನಿರ್ದೋಷಿ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕ್ರೌರ್ಯದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಡ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಳುತ್ತಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯ ರಕ್ತದ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನೇ ನಾನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ದ್ವೇಷದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ದಿನಗಳು ಕಳೆದವು. ನಾನು ನನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೇ ಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಊಟ ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆಯ ದಿನಚರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ನನಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ತಲೆ ತಿರುಗಿದಂತಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಾಂತಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಆಹಾರದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೇಹವೂ ನಿತ್ರಾಣವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಶ್ರದ್ಧಾ, ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ. ನೀನು ದಿನಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನು ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರದ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದು ದಿನ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಂ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ನನ್ನ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದರು. ಅದು ಜ್ವರದಿಂದ ಸುಡುತ್ತಿತ್ತು. ನನಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಂ. ಬಹುಶಃ ಹೊಟ್ಟೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ನಾನು ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಉತ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹ ಬೆವರಿನಿಂದ ನೆನೆದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ನನಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾತ ಭಯವೊಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಶ್ರದ್ಧಾ, ವಾದ ಮಾಡಬೇಡ. ರಾಗಿಣಿ, ಅವಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿಗೆ ಬಾ. ಅವಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ನಾನು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಂ ಕಠಿಣ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿದರು. ನಾನು ಅಸಹಾಯಕಳಾಗಿ ರಾಗಿಣಿಯನ್ನು ಆಸರೆಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎದ್ದೆ ಮತ್ತು ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿಯತ್ತ ಹೋದೆವು. ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯೆ ನಮ್ರತಾ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಅವರು ನನಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಹಾ ಆಪ್ಕಿ ಕಹಾನಿ ಕಾ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಹೈ. ಅವಳು ನನ್ನ ನಾಡಿಬಡಿತ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಳು ಮತ್ತು ನಂತರ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ದಾದಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದಳು. ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವಳು ನನಗೆ ಹೊರಗೆ ಕಾಯಲು ಹೇಳಿದಳು. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ರತಾ ನನ್ನನ್ನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಳಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೋಗಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಾನು ಹೊರಗಿನ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ನಾನು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ರತಾ ಅವರ ಮುಖ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಪವಿತ್ತು. ಶ್ರದ್ಧಾ, ನಿನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಂದಿವೆ ಮತ್ತು ನೀನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ನಾನು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಂಬನ್ನು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರು. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗಿನ ನೆಲ ಕುಸಿದಂತಾಯಿತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೌನ ಆವರಿಸಿತು. ನೀವೇನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಲ್ಲಾಂ ಸುಳ್ಳು. ಈ ವರದಿ ತಪ್ಪು. ನಾನು ಉನ್ಮಾದದಿಂದ ಕಿರುಚುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಜಿಗಿದೆ. ನನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹವು ಎಲೆಯಂತೆ ನಡುಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿತ್ತು. ವರದಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಸುಳ್ಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ. ನಿನಗೆ 2 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮತ್ತು ಈ ಮಗು ಯಾರದ್ದು ಎಂದು ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನಿಮ್ಮಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಇಂತಹ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ರತಾ ನನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷದಿಂದ ನೋಡಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಪಾಯಲ್ ಅನ್ನು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಎಸೆದರು. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿನ ದ್ವೇಷ ನನ್ನ ಇಡೀ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಭೇದಿಸಿತು. ನಾನು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡವು. ನಾನು ಹೊರನಡೆದೆ. ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡೆ. ನಾನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಅತ್ತೆ. ನನ್ನ ಪತಿ ನನಗೆ ಮಗು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇಂದು ನಾನು ಪರಿತ್ಯಕ್ತಳಾದಾಗ ಅಸಹಾಯಕಳಾಗಿ, ಅಂಗವಿಕಲಳಾಗಿ, ಕಾಲು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳು ಬದುಕುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕ್ರಮ ಮಗು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಇದು ಯಾರ ತಪ್ಪು? ಓ ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಎಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದೀಯಾ?
ನಾನು ಯಾವ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಇಂತಹ ಭೀಕರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ನಾನು ದೇವಾಲಯದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಅಳುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಊದಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಈ ಮಗು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೊಳಕು ರಕ್ತವು ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಭಾಗವಾಗಲು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರದ್ದೋ ಅಕ್ರಮ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಡಿದುಕೊಂಡೆ. ಒಂದು ಗಂಭೀರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಹುಚ್ಚು ತುಂಬಿತ್ತು. ನಾನು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಯಾವುದಾದರೂ ನೆಪ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಮಗುವನ್ನು ತೆಗೆಸಿಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ರಾತ್ರಿ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಹೊರಳಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ. ನಿದ್ದೆ ನನ್ನಿಂದ ದೂರವೇ ಇತ್ತು. ನಾನು ನಿರ್ದೋಷಿ ಎಂದು ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ನಾನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಮಗುವನ್ನು ತೆಗೆಸಿ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ನಾನು ದೃಢವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆ. ನಾನು ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಂಗಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಬೆಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಸಣ್ಣ ಶಬ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿತು. ನಾನು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಾಗ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗಿದ್ದು ಕಂಡಿತು. ನಾನು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಸಣ್ಣ ಸ್ಥಿರವಾದ ಕಾಗದದ ಚೀಟಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವು. ಈ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಕೊಠಡಿಯ ಬಾಗಿಲು ಒಳಗಿನಿಂದ ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಗೇಟು ದೃಢವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು. ಯಾರೂ ಒಳಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಿಟಕಿಯೂ ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ನನ್ನ ಬರಿಗೈಯಿಂದ ಚೀಟಿಯನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿತ್ತು. ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ನೆಲ ಜಾರಿದಂತಾಯಿತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿತ್ತು, ನೀನು ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ನೀನು ಈ ಮಗುವನ್ನು ತೆಗೆಸಿಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ದೇವರ ಪವಾಡವನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡು. ಕೊನೆಗೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದರು? ನನ್ನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದರು? ನಾನು ಹಿಂಸ್ರವಾಗಿ ನಡುಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಯದಿಂದ ಚೀಟಿ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಬಿದ್ದಿತು. ಇದರರ್ಥ ಯಾರೋ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಭಯದಿಂದ ಬೆವರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕೋಣೆಯ ಮುಚ್ಚಿದ ಗೋಡೆಗಳು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದ್ದವು. ನಾನು ಆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಆ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾತುಗಳು ಬೆದರಿಕೆಯಂತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ರಹಸ್ಯವೂ ಅಡಗಿತ್ತು. ನಾನು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಈ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದ ಫಲವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ ನನಗೆ ಈಗ ಆಘಾತ ಮತ್ತು ಭಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ನಾನು ಕೋಣೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರದ್ಧಾ, ಇವತ್ತು ನೀನು ಉಪಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿಲ್ಲವಲ್ಲ? ನಿನಗೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆಯೇ? ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಂ ನನ್ನ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಬಡಿದು ಕೂಗಿದರು. ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಿಯಮಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಸರಿಯಿದ್ದೇನೆ ಮೇಡಂ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಡುಗುತ್ತಾ ಆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಡ್ರಾಯರ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿನ ಭಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬೇಗ ಹೊರಗೆ ಬಾ. ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಿದೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾನು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು. ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಂ ಹೊರಗಿನಿಂದಲೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಆದೇಶಿಸಿದರು. ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಸದ್ದು ಮಾಯವಾಯಿತು. ನಾನು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ, ನನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಾಲು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ನೋಡಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಾ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರೆದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಯ ಮತ್ತು ದೇವರ ಪವಾಡದ ಉಲ್ಲೇಖವು ನನ್ನನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತ್ತು. ನಾನು ನನ್ನ ಊರುಗೋಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದೆ. ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಭೇದಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂಬ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಕೇಳಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಂ, ಈ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಹೀನ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ವಾಸಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ತಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಉಪಹಾರದ ಮೇಜಿನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರ ಎದುರು ರಾಗಿಣಿ ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದಳು.
ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಅಸಹ್ಯ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ. ಆಕೆ ದೇವರ ಭಕ್ತೆ ಎಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ, ಆದರೆ ಅಕ್ರಮ ಮಗುವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಶಿವಾನಿ ಕೂಡ ರಾಗಿಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ವಿಷಕಾರಿದಳು. ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಭಾರವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ. ನನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದು ರಾತ್ರಿಯ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳಲಿ? ಸುಮ್ಮನಿರಿ. ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗದರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ತಣ್ಣನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರು. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಕೋಪವಿತ್ತು. ಮೇಡಂ, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ. ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಅವರೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಕೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಕನಿಕರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಕು ಶ್ರದ್ಧಾ, ನಿನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಕಥೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸಬೇಡ. ನಿಮ್ಮಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂತಹ ನೆಪಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಂ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕಠೋರವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರ ಹರಿತವಾದ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡಿದವು. ಇಂದಿನಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ನೀನು ಯಾರ ಹತ್ತಿರವೂ ಹೋಗಬಾರದು. ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಂ ನನಗೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಉಳಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ನನ್ನನ್ನು ಅಸಹ್ಯದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿರಲು ನಾನು ಊರುಗೋಲಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ನೋವಿನ ದಿನಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಬಂಧಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಾನು ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಅಳುತ್ತಾ ದೂರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಉಬ್ಬುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪಾಪದ ಭಾರ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಶಿವಾನಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಜೋರಾಗಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದಳು. ಆಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರು ನಗತೊಡಗಿದರು. ನಾನು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನನ್ನ ಕೋಣೆಯತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆದೆ. ನಾನು ಅಳುತ್ತಾ ದಣಿದಿದ್ದೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನನಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ 9 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದವು. 9 ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಯಾನಕ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದೆ. 9 ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ಈಗ ನೀನು ಈ ಪಾಪವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತರುತ್ತೀಯಾ? ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ನೆಪಗಳು ಉಳಿದಿವೆಯೇ? ರಾಗಿಣಿ ನನ್ನ ಬಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಹೀಗೆ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದಳು. ಅವಳ ಮಾತು ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಾಣದಂತೆ ಚುಚ್ಚಿತು. ಆದರೆ ಆ ನೋವಿಗೆ ನಾನು ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಶುರುವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮರುದಿನ, ನಂತರದ ವಾರ ಮತ್ತು ನಂತರ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯಿತು. 10 ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗು ಜನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಂ ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನವೇ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಂತಹ ಮಗು? ಕನಿಷ್ಠ ಹುಟ್ಟುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. 10 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೇ? ನಾನು ನೀರು ತರಲು ಹೋದಾಗ ಶಿವಾನಿ ವಕ್ರ ಮುಖದಿಂದ ಕೇಳಿದಳು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ನರಕ ಯಾತನೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಯಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ನನ್ನ ಬಳಿ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದಿತ್ತು. ನನ್ನ ದೇಹ ಯಾಕೆ ನೋಯುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಹೆರಿಗೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಅಂಗವಿಕಲ ಕಾಲಿಗೆ ಈ ಭಾರವಾದ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 10 ತಿಂಗಳು 11 ತಿಂಗಳಾದವು, ನಂತರ 12. ಈಗ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಷವೇ ಕಳೆದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಲೇವಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗ ಭಯಭೀತರಾಗತೊಡಗಿದರು. ಅವರು ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನನ್ನೊಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಆವರಿಸಿದೆ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಏನೋ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದರು. ಈ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಂ ಈಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯಳಲ್ಲ.
1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಈಕೆ ಇನ್ನೂ ಗರ್ಭಿಣಿ. ರಾಗಿಣಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಂ ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದಳು. ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವಳು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಭಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ನನಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು 12 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿರುವುದು ಕೇಳಿರಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಂ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅಳಲಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಹೆಸರು ಕೆಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಅವರು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ದಿನಗಳು ಕಳೆದವು. ನಂತರ 13ನೇ ತಿಂಗಳು ಬಂತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗು ಜನಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ನನ್ನ ದೇಹ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ನನಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಾನು ಇಡೀ ದಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನೊಳಗಿದ್ದ ಆ ಜೀವವು ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಂಡೆಯಂತಹ ಭಾರವಾಗಿತ್ತು. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 13 ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಂ, ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನನಗಿನ್ನೂ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೋವಿನಿಂದ ಅಳುತ್ತಾ ಕೈಮುಗಿದು ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಂ ಬಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹ ಬೆವರಿನಿಂದ ನೆನೆದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಲೆ ಕವಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಸರಿ, ಸಿದ್ಧಳಾಗು. ನಾನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಂ ಕೊನೆಗೆ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ನೋಟ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅವಳು ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ನಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೇಂದ್ರದ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಈಗ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಭಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ನನಗೂ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮಗು 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾನು 13 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶೂನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ನನಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು, ಆ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿತ್ತು, ದೇವರಿಂದ ಒಂದು ಪವಾಡವನ್ನು ನೋಡಿ. ಈ ರೋಗಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅವಳ ಇತಿಹಾಸವೇನು? ತುರ್ತು ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿದ್ದ ವೈದ್ಯರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಂ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಆ ವೈದ್ಯರು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಘಾತದ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿತು. ಡಾಕ್ಟರೇ, ಇವರು ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಿವಾಸಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇವರು 13 ತಿಂಗಳಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಂ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಂ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ವೈದ್ಯರ ಕೈಗಳು ನಿಂತು ಹೋದವು. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಲೋಕದಿಂದ ಬಂದವಳಂತೆ ನೋಡಿದರು. 13 ತಿಂಗಳು ಅಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದಿಗೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರು ಕೋಪ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಂ ಅವರನ್ನು ಬೈದರು. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗದ ಭಾವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಡಂ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು 13 ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಡುಗುವ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಳತೊಡಗಿದೆ. ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ ನನ್ನ ದೇಹವು ಜೀವವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಪವಾಡವನ್ನು ಕಾಣಲು ನಾನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಳಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಕರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ನರ್ಸ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಹಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆವರು ಒರೆಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೋಪದ ಬದಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಕೋಣೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಮೌನ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ನರ್ಸ್ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣನೆಯ ಜೆಲ್ ಹಚ್ಚಿದರು. ನಂತರ ವೈದ್ಯರು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಯಂತ್ರದ ಪ್ರೋಬ್ ಅನ್ನು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. ಯಂತ್ರದ ಪರದೆ ಆನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಡಾಕ್ಟರೇ, ಈ ಮಗು ಜೀವಂತವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಒಳಗೆ ಸತ್ತಿದೆಯೇ? 13 ತಿಂಗಳು ಎಂಬುದು ಬಹಳ ದೀರ್ಘ ಸಮಯ. ಪರದೆಯನ್ನು ಅಗಲವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಂ ಅಳುಕುತ್ತಲೇ ಕೇಳಿದರು. ಕೋಣೆಯ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಯು ನನಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಚುಚ್ಚುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ವೈದ್ಯರ ಮುಖದ ಮೇಲೆಯೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. ವೈದ್ಯರು ಉತ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಪರದೆಯನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ನಿಶ್ಚಲರಾದರು. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಅರಳಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೈಗಳು ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದವು. ವೈದ್ಯರು ಯಂತ್ರದ ಪ್ರೋಬ್ ಅನ್ನು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು. ಮರುಕ್ಷಣವೇ ಡಾ. ಮಹಿಮಾ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಂಡ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ನಾನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡೆ. ಅವರು ಹೀಗೆ ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗಿ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯಪಟ್ಟೆವು, ಡಾ. ಮಹಿಮಾ ನಡುಗುವ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿತು. ಡಾಕ್ಟರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಪಾದಗಳ ಬಳಿ ಏಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಿ? ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಏಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಕೇಳಿದೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅನ್ನಿಸಿತು. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ನೀವು ನಿರಪರಾಧಿ ಎಂದು. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ವಾದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಅದೇ ಭಯ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯವಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ನೋವನ್ನು ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ನೋವು ಮತ್ತು ಸಂಕಟದಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಕೂಗಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಸಹನೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾರವು ನನ್ನನ್ನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವರದಿಯು ನೀವು 13 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಇನ್ನೂ ಜನಿಸಿಲ್ಲ. ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವೈದ್ಯರು ನನಗೆ ನಂಬಲಾಗದ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆವರು ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಪರದೆಯನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮಗು 13 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ? ಮತ್ತು ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೇಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ? ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ದೇವರ ಪವಾಡವನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಆ ಕಾಗದದ ಚೀಟಿಯು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸುಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದೇವರ ಪವಾಡವೇ ಸರಿ. ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಅತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ವೈದ್ಯರು ಪರದೆಯತ್ತ ಬೆರಳು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿನ ಗಂಭೀರತೆಯು ಇಡೀ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ನನ್ನ ಭಯದ ನಡುವೆಯೂ ಮಾತೃತ್ವದ ತವಕದಿಂದ ನಾನು, ಆದರೆ ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆಯೇ? ಅವನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ನನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡುಗುತ್ತಿತ್ತು. ಉಸಿರಾಟವೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನ ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ಬದಲಿಗೆ ಅವನಿಂದ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಹೊಳಪು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ವೈದ್ಯರು ದೀರ್ಘ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಾಕ್ಚೇಷ್ಟಿತರನ್ನಾಗಿಸಿದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನನಗೂ ಗಾಬರಿಯಾಯಿತು. ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡೆ. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಕಿಡಿ ಎಂದು ನೀವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಿಂದ ಕಿಡಿಯೊಂದು ಹೇಗೆ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯ? ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ತಲೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೆ. ನನ್ನೊಳಗೆ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಉಳಿದವರು ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡರು. ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಂ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ವೈದ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಪರದೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದು ಎಂತಹ ಪವಾಡ! ನಾವು ಆಕೆಯನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆಕೆ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಹೀನಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆವು. ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಂ ಪರದೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿತ್ತು. ರಾಗಿಣಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಲನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಶ್ರದ್ಧಾ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ನಿಂದಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಗೌರವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಳು. ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿನ ದ್ವೇಷ ಈಗ ಭಯಾನಕ ಭೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. 13 ತಿಂಗಳ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ನೋವಿನ ನಂತರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಜನಿಸಿದ. ಲೇಬರ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕಣ್ಣರಳಿಸಿದರು. ಅವನ ಚರ್ಮವು ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮಗುವಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದನು. ಅವನ ಎದೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೃದಯವಿರುವ ಕಡೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪಾರದರ್ಶಕ ಹೊಳಪು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಗಾಢ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದವು ಮತ್ತು ರೆಪ್ಪೆಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದವು. ಓ ದೇವರೇ, ಇದೊಂದು ಪವಾಡವೇ ಸರಿ. ನನ್ನ ಇಡೀ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂತಹ ಸುಂದರ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಾ. ಮಹಿಮಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಉದ್ಗರಿಸಿದರು.
ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಬೆರಗಾದರು. ಇದು ಪವಾಡ. ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಡಿ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಯಂತಿರುವ ಮಗುವನ್ನು ನಾನು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಅಳುತ್ತಾ ನಾನು ಕೈಮುಗಿದು ಬೇಡಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಡಲ ಅಲೆಗಳು ಉಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳು ಮಾಯವಾದವು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡಿತು. ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಕರೆಸಲಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಹೆಸರು ಮುಖೇಶ್, ಬಹಳ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪಾಲಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ನನ್ನ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಇದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಖೇಶ್ ಸಾಹೇಬರು ನನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತಲೆಬಾಗಿ ದುಃಖಿತ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ನೈಜ ನಾಚಿಕೆ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಸರ್. ಆ ನೀಚ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಲೇಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಎದೆಗೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ದೃಢವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ. ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಅಬಲೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗು ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ನಾನು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅಂತಿಮ ಹಂತದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಜಿ, ಇದು ನನ್ನ ಮಾತು ಎಂದು ಮುಖೇಶ್ ಸಾಹೇಬರು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅವರ ಮುಷ್ಟಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿದ ಆ ನೀಚನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಕೋಪವಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರದ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಕಾವಲುಗಾರರು, ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಖೇಶ್ ಸಾಹೇಬರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಠಿಣ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಡಿಎನ್ಎ ವರದಿ ಬಂತು. ಮುಖೇಶ್ ಸಾಹೇಬರು ಅದನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರು. ಶ್ರದ್ಧಾಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಪರಾಧಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಸತ್ಯವು ನನಗೆ ಸಾವಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇನಲ್ಲ. ಅವನು ಭಾರವಾದ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಡುಗುವ ಕೈಗಳಿಂದ ವರದಿಯನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಿದನು. ಅವನ ಮುಖ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಳಿಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಪಾರ ನೋವು ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕತೆಯ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು. ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸು. ನಾನು ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ವರದಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಕೋಪದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ರಕ್ತ ಕುದಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂಬಲದಿಂದ ಉರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಮೃಗ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರ ರವಿ. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಅವನು ಗೋಡೆಯನ್ನು ಹಾರಿ ಬಂದಿದ್ದನು, ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದನು. ಮುಖೇಶ್ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಗುವಿನಂತೆ ಅತ್ತನು. ಡಿಎನ್ಎ ಈ ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಲೀಕನ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. ನಾನು ಅವನನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತವೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ ಎಂದು ನಾನು ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತಣ್ಣಗೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ನಾನು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಸಹಾಯಕತೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತಹ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗುತ್ತವೆ. ಮುಖೇಶ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು. ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ದೂಷಿಸಿದ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಹಿಳೆ, ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವವಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ನೋಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಜನನದ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥ ಗುರುಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಆ ಅದ್ಭುತ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಗುರೂಜಿ, ಇದು ಮಾಯಾವೇ ಅಥವಾ ದೇವರ ಸಂಕೇತವೇ? ಈ ಮಗುವಿನ ಎದೆಯ ಬಳಿ ಈ ಹೊಳಪು ಏಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಮಹಿಮಾ ಅವರು ಗುರೂಜಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೇಳಿದರು. ಗುರೂಜಿ ಮಗುವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಹೊಳೆಯುವ ಮುಖವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನೋಡಿ ನಕ್ಕರು. ಈ ಮಹಿಳೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧಳು. ಅವಳಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ದೇವರ ಕಣ್ಣೆದುರಲ್ಲೇ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಗುರೂಜಿ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಮೃದು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಂ ಮತ್ತು ರಾಗಿಣಿ, ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದರು. ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಏಕೆ ರಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ? ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಏಕೆ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು ಎಂದು ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರವನ್ನು ಗುರೂಜಿಯವರ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಕಣ್ಣೀರು ಹರಿಯಿತು. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿನಗೆ ಅಂತಹ ಮಗುವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಗುರೂಜಿಯವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟು ನನ್ನ ದೂರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಎಲ್ಲಾ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಆಳವಾದ ಸಾಂತ್ವನವಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅವನ ಎದೆಯ ಬಳಿ ಕಾಣುವ ಈ ಹೊಳಪು ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಖೇಶ್ ಸಾಹೇಬರು ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಪವಾಡದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಗುರೂಜಿಯವರಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಮಗು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಳಪು ಅವನ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಹಣೆ ಮುತ್ತುತ್ತಾ ಗುರೂಜಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಎದೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಉಬ್ಬಿತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕಿತು. ಈ ಮಗು ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸಂದೇಶ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವಳ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುರೂಜಿ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮಗುವನ್ನು ನನಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಇದು ದೇವರ ದೊಡ್ಡ ಪವಾಡ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ನನಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ತಮ್ಮ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ದುರ್ನಡತೆಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರವಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು. ಆ ಪತನಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹೋದರನಾದ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಲೀಕ ಮುಖೇಶ್ ಒಂದು ದಿನ ಹೂಗುಚ್ಛದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದನು. ಶ್ರದ್ಧಾ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತವು ನಿನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಯದ ಗಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಮುಖೇಶ್ ಮುಜುಗರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅವನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಳೆಯ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅದು ಅವನ ತಪ್ಪಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮುಖೇಶ್, ನೀವು ಈ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಿರಿ. ಇಲ್ಲ, ಆ ಮಗುವಿನ ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನೊಳಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಕೋಪವೂ ಕರಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅವನು ನನಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದು ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಅವನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಂತಹ ಗಂಭೀರತೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಹೃದಯದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದನು. ನಾನು ದಂಗಾದೆ. ನನಗೆ ಮಾತೇ ಹೊರಡಲಿಲ್ಲ. पण माझ्यासारख्या एका पायाने अपंग असलेल्या आणि घटस्फोटित स्त्रीशी लग्न करण्याची तुम्हाला गरज का वाटली? मी माझ्या पायाकडे पाहत संकोचाने त्याला विचारले. माझ्या तुटलेल्या विश्वासाने मला कोणत्याही नवीन नात्यात अडकण्यापासून रोखले होते. अशा पवित्र स्त्रीचा पती होणे हे माझे भाग्यच असेल. मला तुमच्या आयुष्याचा एक भाग होण्याची संधी द्या. त्याने मनापासून आणि कोणत्याही दिखाव्याशिवाय ही प्रार्थना केली. महिला केंद्रातील सर्व महिलांनी आणि गायत्री मॅडम यांनीही मला हा प्रस्ताव स्वीकारण्याचा सल्ला दिला. सर्वांच्या आग्रहाखातर मी त्याच्याशी लग्न केले. त्याने दिलेले प्रत्येक वचन पाळले. मुकेशजींनी केवळ मलाच आदर दिला नाही तर माझ्या मुलालाही स्वतःच्या रक्ताच्या नात्याप्रमाणे स्वीकारले. आता मी हे महिला केंद्र चालवते. केंद्रातील प्रत्येक स्त्री पूर्णपणे सुरक्षित आहे याची मी पुरेपूर काळजी घेते. मी तिथले नियम कडक केले आहेत जेणेकरून माझ्यासोबत जे घडले ते पुन्हा कधीही कोणासोबत घडू नये. आता मी तिथे रात्री अनेकदा स्वतः पाहणी करण्यासाठी जाते. माझ्यासोबत जे काही घडले त्याबद्दल देवाने मला खूप मोठे फळ दिले आहे. माझा मुलगा अजूनही देवाचे सर्वात खास बाळ मानला जातो. त्याला पाहून लोकांना त्यांचे सर्व दुःख विसरून जाते. पण एक प्रश्न अजूनही रहस्यच राहिला आहे. ती चिठ्ठी कोणी ठेवली होती आणि त्या मुलामध्ये चमत्कार आहे हे कोणाला आधीच माहीत होते? तर मित्रांनो, तुम्ही ही गोष्ट कोणत्या शहरातून ऐकत आहात आणि तुम्हाला ती आवडली असेल तर आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि हाईप करा. तसेच चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि जर तुम्हाला माझे प्रयत्न आवडले असतील तर कृपया मला तुमची साथ आणि प्रेम सुपर थँक्स देऊन द्या, जेणेकरून मी तुमच्यासाठी अशाच नवनवीन कथा घेऊन येऊ शकेन. ही कथा पूर्णपणे काल्पनिक आहे आणि केवळ मनोरंजन आणि जनजागृतीच्या उद्देशाने सादर केली आहे. या कथेचा कोणत्याही व्यक्ती, ठिकाण किंवा वास्तविक घटनेशी संबंध नाही. कथेतील सर्व पात्रे आणि घटना काल्पनिक आहेत. हा व्हिडिओ कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा, अंधश्रद्धा पसरवण्याचा किंवा कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा समुदायाची बदनामी करण्याचा हेतू ठेवत नाही. ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಹೋ, ಕೃಪಯಾ ಯಾಕಡೆ ಕೇವಲ ಏಕ್ ಕಥಾ म्हणूनच ಪಹಾ. ಅವು ವಿಚ್ಛೇದನದ ಕಾಗದಗಳಾಗಿದ್ದವು. ನೀನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ವಿಪುಲ್? ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಲ್ಲೆ? ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಅಳತೊಡಗಿದೆ. ನಾನು ಅಂಗವಿಕಲ ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕಳಾಗಿರುವ ಹೆಂಗಸಿನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಪುಲ್ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ, ಅದು ನಿನಗಾಗಿ ಇತ್ತು, ನಿನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಇತ್ತು. ಈಗ अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही स्टोरी सिर्फ मेरे चैनल को आपको दिखने को मिलेगी. तो चैनल को भूलना जाओ, इसके लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को और एक छोटा सा कमेंट कर दो आप कौन से गांव से, कौन से शहर से ये स्टोरी देख रहे हो. तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें.
नेक्स्ट स्टोरी आप कौन से सब्जेक्ट पर चाहते हैं वो भी कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। जय हिंद, जय भारत।